کیا آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم کی پہلی شادی کس سے ہوئی؟ ان پر قاتلانہ حملہ کرنے والا کس جماعت سے تعلق رکھتا تھا؟ لندن میں تعلیم کے دوران وہ کتنے عرصے تک ایکٹنگ کرتے رہے؟ قائد اعظم کس مسلک کے پیروکار تھے؟ ان کے دلی اور ممبئی والے بنگلوں میں اب کون رہتا ہے؟ ان کی اکلوتی بیٹی دینا جناح کی کتنی اولاد ہے؟ اور وفات سے پہلے قائد اعظم کی زبان سے جاری ہونے والے آخری الفاظ کیا تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے متعلق آپ کو دلچسپ حقائق سے آگاہ کرنے والے ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیے کہ کیا یہ بایوگرافی والا سلسلہ آپ کو پسند آ رہا ہے اور آپ کون سی شخصیت کے متعلق آئندہ آنے والی ویڈیو میں جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کے متعلق آپ کو آگاہ کیا جائے۔ ناظرین گرامی، قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے اور بحیثیت گورنر جنرل وہ صرف ₹1 ماہانہ تنخواہ لیا کرتے تھے۔ قائد اعظم کے 3 بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ بھائیوں کے نام بندے علی، احمد علی اور بچو بھائی، جبکہ بہنوں کے نام رحمت بی بی، مریم بی بی، شیریں بی بی اور فاطمہ بی تھے۔ قائد اعظم کا قد 5 فٹ اور 11.5 انچ تھا۔ قائد اعظم کی پسندیدہ سگریٹ کریون اے تھی، جبکہ ان کا پسندیدہ کھیل سنوکر تھا۔ قائد اعظم نے کراچی میں اپنی زندگی کے 17 سال گزارے۔ قائد اعظم نے ممبئی سے وطن میں ایک گجراتی اخبار بھی جاری کیا تھا۔ قائد اعظم پر ناکام قاتلانہ حملہ رفیق صابر نے کیا تھا۔ 1943 میں ممبئی میں یہ حملہ کیا گیا، جبکہ رفیق صابر کا تعلق مولانا عنایت اللہ مشرقی کی خاکسار پارٹی سے بتایا جاتا ہے۔ قائد اعظم کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ وہ ہندوستان کے سب سے کم عمر طالب علم تھے۔ انہوں نے برطانیہ سے لاء کا امتحان پاس کیا۔ وہ محض 20 سال کی عمر میں ممبئی شہر کے اکلوتے مسلمان بیرسٹر تھے۔ قائد اعظم کو وکالت کے ساتھ ساتھ اداکاری کا بھی شوق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بطور وکیل اپنے کیریئر کو چھوڑ کر لندن میں ایک تھیٹر گروپ کو جوائن کر لیا، لیکن والد صاحب کے اسٹار پر جلد ہی وکالت پر واپس آ گئے۔ قائد اعظم کبھی اپنے فیشن اور ڈریسنگ سینس کو نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کمرہ عدالت میں ایک ٹائی کبھی ایک سے زیادہ بار نہیں پہنی، یہاں تک کہ انہوں نے موت کے وقت بھی اپنی ڈریسنگ کو برقرار رکھا۔ قائد اعظم کی پہلی شادی 16 سال کی عمر میں ایمی بائی خاتون سے ہوئی۔ قائد اعظم کی دوسری اہلیہ کا نام رتن بائی تھا۔ واضح رہے کہ 19 اپریل 1998 کو قائد اعظم رتن بائی سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ قائد اعظم کی اکلوتی بیٹی کا نام دینا جناح تھا۔ دینا جناح نے اپنے والد کی خواہشات کے برعکس ایک پارسی نوجوان نیول واڈیا سے شادی کی۔ دینا واڈیا کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا جس کا نام لوسلی واڈیا ہے۔ لوسلی واڈیا اس وقت تک زندہ ہیں اور ان کا شمار انڈیا کے بڑے بزنس مینز میں ہوتا ہے۔ لوسلی واڈیا کے 2 بیٹے ہیں۔ قائد اعظم کے بڑے پردنواسے جہانگیر واڈیا اپنے باپ کی طرح کاروباری شخصیت ہیں۔ ان کی گو ایئر کے نام سے پرائیویٹ ایئر لائن بھی ہے۔ جہانگیر واڈیا کا چھوٹا بھائی انس واڈیا بھی ارب پتی بزنس مین ہے۔ انڈین پریمیئر لیگ کی پنجاب کنگ فرنچائز کے مالک انس واڈیا ہیں۔ بھارتی سیاستدان تیج بہادر نے ایک مرتبہ قائد اعظم کو بگڑا اور شریر بچہ کہا تھا۔ گاندھی نے قائد اعظم کے بارے میں کہا تھا کہ ان سے بات چیت کرنا بہت مشکل ہے۔ قائد اعظم کے خصوصی ہوائی جہاز کا ماڈل وائکنگ تھا۔ قائد اعظم کی لحد مبارک پر سورہ نصر کنندہ ہے۔ قائد اعظم اپنی زندگی میں کبھی جذباتی نہیں دیکھے گئے، تاہم زندگی میں پہلی اور آخری بار جذباتی ہو کر 3 جون 1947 کو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا۔ قائد اعظم نے علی گڑھ یونیورسٹی، اسلامیہ کالج پشاور اور سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی کو اپنی جائیداد دینے کی وصیت کی تھی۔ آزادی کے بعد قائد اعظم کی ہندوستان میں 2 رہائش گاہیں رہ گئی تھیں۔ بمبئی کے مالابار ہل پر آج بھی قائد اعظم کا بنگلہ موجود ہے۔ قائد اعظم پاکستان کے پہلے چیف سکاؤٹ تھے اور انہوں نے یہ ذمہ داری 22 دسمبر 1947 کو قبول کی۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی کا آخری خط پاک فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل گریسی کو لکھا تھا۔ قائد اعظم مولانا شوکت علی کی وفات پر مسلسل 3 گھنٹے روتے رہے۔ ترکی کی کیپٹل سٹی انقرہ میں قائد اعظم کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کے نام پر ایک روڈ بھی بنایا گیا ہے، جسے ترک زبان میں سینا سدیسی کا نام دیا گیا ہے۔ قائد اعظم کے ذاتی معالج کرنل الہی بخش اپنی کتاب
ود द कायद आज़म ड्यूरिंग हिज द लास्ट डेज में लिखते हैं कि बानी पाकिस्तान के आखिरी अल्फाज जो मैंने अपने कानों से सुने वो ये थे कि मैं अब नहीं, जबकि मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना के मुताबिक कायद आज़म ने अपनी वफात से चंद लम्हे कबल कमज़ोर आवाज़ में जो अल्फाज दोहराए थे वो ये थे, साथी खुदा हाफिज। उसके बाद उन्होंने कलमा तैयबा पढ़ा और उनकी रूह परवास कर गई। एक मरतबा कायद आज़म अपनी मुंबई वाले घर से पार्लियामेंट सेशन में शिरकत के लिए बरास्ता रेलगाड़ी दिल्ली रवाना हुए। ऐसे में ट्रेन के डब्बे में एक मॉडर्न खातून सवार हुई। जब ट्रेन जाने में मंजर रवां दवा हुई तो कायद आज़म हस्बे मामूल अखबार पढ़ने में मशगूल हो गए। अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि वो खूबरू हसीना कायद आज़म के सामने आकर बैठ गई और कहने लगी कि मुझे 1000 रुपए दो, नहीं तो मैं रेलगाड़ी की जंजीर खींचकर चीखूंगी, चिल्लाऊंगी कि ये शख्स मुझे जिनसी तौर पर हिरासा कर रहा है। कायद आज़म ने इस खातून की सारी बात सुन ली, लेकिन उसे कोई जवाब न दिया और अखबार का मुताला करते रहे। वो खातून एक बार फिर से कहने लगी कि अगर मुझे 1000 रुपए न दिए तो जो मैंने कहा है वो कर गुजरूंगी। कायद आज़म एक बार फिर से खामोश रहे तो वो खातून उनके करीब आई और उनके बाजू को हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जे करते हुए एक बार फिर से वही सब कुछ कहने लगी। फिर कायद आज़म ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए अपने दोनों हाथों के इशारों से इसे समझाया कि मैं कुव्वते समात से महरूम हूं और तुम्हारी कोई भी बात मुझे समझ नहीं आई। कायद आज़म ने इशारे में इस खातून से कहा कि मुझे अपनी बात लिख कर दो। फिर उस खातून ने कागज कलम निकाला और ये लिखा कि मुझे जल्दी से 1000 रुपए दे दो वरना मैं तुम पर दस्त दराजी और इज्जत लूटने का इल्जाम लगाऊंगी। जब उन्हें इस खातून की तरफ से ये तहरीर मिली तो कायद आज़म ने फौरन रेलगाड़ी की जंजीर खींची। रेलगाड़ी का अमला वहां पहुंचा तो कायद आज़म ने सारे का सारा माजरा उनको सुनाया और बतौर सबूत उन्हें तहरीर भी दिखाई और फिर इस खातून को रेल इंतजामिया ने गिरफ्तार कर लिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जहानत का अंदाज़ा आप यूं लगा लें कि एक कांग्रेस लीडर ने कहा था कि अगर मुसलमानों के पास 100 गांधी और हिंदुओं के पास एक जिन्ना होता तो कयामत तक पाकिस्तान न बन सकता। कायद आज़म पाकिस्तान बनने से पहले टीबी की मोहलक बीमारी में मुब्तला थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को कांग्रेस के लीडरान से छुपाए रखा। उन्हें मालूम था कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकेंगे। मुअर्रिख लिखते हैं कि अगर गांधी, पीटर और नेहरू को कायद आज़म की बीमारी का इल्म हो जाता तो यकीनन कांग्रेसी लीडर तकसीम हिंदुस्तान को 6-7 माह आगे लेकर जाते। एक बार जब वो लंदन यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल कर रहे थे तो उनके एक प्रोफेसर को उनसे खास बुग़्ज़ था। एक रोज लंच के वक्त कायद आज़म भी उनके साथ मेज पर खाने के लिए बैठ गए। ये देखकर उनके प्रोफेसर साहब ने फिक्रा कसा, मिस्टर जना तुम नहीं जानते कि खंजीर और परिंदा एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। इस पर कायद आज़म ने पुरसुकून रहते हुए जवाब दिया, प्रोफेसर आप परेशान ना हो, मैं उड़कर किसी और मेज पर चला जाऊंगा। ये जवाब सुनते ही प्रोफेसर साहब तो गुस्से में आ गए और उन्होंने अपनी बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली। अगले रोज उन्होंने कायद आज़म से सवाल किया, अगर तुम्हें रास्ते में 2 बैग पड़े हुए मिले जिनमें से एक में दौलत और दूसरे में दानाई हो तो तुम कौन सा बैग उठाओगे? कायद आज़म ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि दौलत। जिस पर प्रोफेसर साहब ने तंजन मुस्कुराहट के साथ कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो दानाई वाला बैग उठाता। इस पर कायद आज़म फौरन बोले, हर इंसान वही चीज चाहता है जो उसके पास नहीं होती। एक दफा रात के आखिरी पहर में वायसराय इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को फोन किया तो वो सो रहे थे। कुछ देर बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने कायद आज़म को फोन किया तो वो जाग रहे थे और कायद आज़म ने वायसराय इंडिया का फोन रिसीव किया। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने सवाल किया कि रात के इस पहर नेहरू सो रहा है लेकिन आप जाग रहे हैं, तो कायद आज़म ने इस मौके पर तारीखी जवाब दिया और कहा कि नेहरू की कौम जाग रही है इसलिए वो सोया हुआ है, जबकि मेरी मुसलमान कौम अभी सो रही है इसलिए मैं जाग रहा हूँ। गांधी ने कायद आज़म से पूछा, आप मुझे बताएं कि आप कहाँ बैठकर अपने आइडियाज सोचते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं बागीचे में टहल रहा होता हूँ, ऐसे में सोचो विचार करता हूँ। कायद आज़म ने पूछा कि आप अपने आइडियाज कहाँ सोचते हैं? तो गांधी ने जवाब दिया कि मैं बैतुल खला में बैठा होता हूँ। तब मजाक में कायद आज़म बोले, तभी आपके आइडियाज इतने गंदे होते हैं। अगर आपने आज की इस वीडियो को एंजॉय किया है तो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइए और कायद आज़म की कौन सी बात आपको अच्छी लगती थी इस पर भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें।